سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ پاکستان چلیں گے، ہمارے بیورو چیف ہیں، گرم گرم خبریں ہیں جی پاکستان سے۔ سر یہ کیا معاملہ ہے جو بل، کوئی نیا سسٹم چل رہا ہے بل وغیرہ کے معاملے میں؟ جی بالکل، گورنمنٹ نے یہ پہلے پالیسی بنائی تھی کہ 200 یونٹ تک جو صارفین استعمال کریں گے ان کو سبسڈی دی جائے گی، اور پہلے کچھ ماہ سے جو ہے ان کو تھوڑا سا ریلیف دیا جا رہا تھا، لیکن اس دفعہ انہوں نے جو یہ 3 مہینے ہوتے ہیں مئی، جون اور جولائی کے، جس کے اندر زیادہ جو ہے وہ وولٹیج استعمال ہوتے ہیں، لائٹ زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو 200 سبسڈی اس کو دیں گے، جس کے ساتھ ہم نے ایک بار کوڈ بنا کے تو اس کی پوری تفصیل فارم کے اندر رکھ دی ہے۔ تو تمام اب اس دفعہ جو بلز آئے ہیں ان کے ساتھ ایک بار کوڈ بنا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 200 یونٹ والے صارفین ہیں وہ اس بار کوڈ کو سکین کریں اور اس کے اندر جو پوچھی گئی معلومات ہے وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو یا نیسکو کو فراہم کریں، تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کو دوبارہ سے اگلے 6 ماہ کے لیے سبسڈی دی جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو سکین کرنے کے لیے جو پاکستان میں زیادہ تر افراد ہیں جو بالکل غریب ہیں، ان کے پاس جو اینڈرائڈ فون ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ کیسے سکین کرنا ہے یا کس طریقے سے کرنا ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی مشکلات کا جو ہے یہ معاملہ بن گیا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو اس کو سکین کر کے ہمیں بیچے گا اسی کو ریلیف دیا جائے گا۔ تو کیا کریں گے یہ لوگ جن کے پاس موبائل فون ہی نہیں ہے، کس سے سکین کریں گے؟ جی بالکل یہی مشکلات ہیں۔ اگر تو وہ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ان سے پیسے لے گا، اور اگر وہ کسی اور بندے کے پاس جاتے ہیں تو یہ پھر ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے مزید اس معاملے میں جو ہے پیسے اکٹھے کریں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو سادے فون ہے، بعض ایسے بھی خاندان ہیں جن کے پاس تو فون ہی نہیں ہے، نہ سادہ فون ہے نہ اینڈرائڈ فون ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اگر ریلیف دینا تھا تو کوئی اس قسم کا ریلیف دیتی جو ہر بندے کے لیے آسان ہوتا۔ بار کوڈ سکین کرنا، اس میں پوچھی گئی معلومات فراہم کرنا، یہ ہر بندے کی، ہر کنزیومر کے بس کی بات نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ جو 3 مہینے اس کے اندر خاص طور پہ جو 200 یونٹ والے صارفین ہیں ان کو ریلیف دیا جاتا۔ سر یہ بتائیے کہ قوم اس قابل ہے نہیں ہے تو ایسے فیصلے کیوں کیے جاتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کے اندر آئی ایم ایف ملوث ہے، اور آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر یہ سارے معاملہ ڈیل کیے گئے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی شہری ہے، پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے ان سب کو یہ پتا ہے، اور بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں اور کتنے لوگ غریب ہیں اور کتنے لوگ بالکل ہی غربت کی لائن سے نیچے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو کیسے ریلیف دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے قرضے حاصل کرنے کے لیے ورلڈ بینک اور دوسرے لوگوں کے آئی ایم ایف کے آگے جو ہے وہ ان کی شرائط کے مطابق عمل کرتے ہیں، بھلے ہی اس سے اپنی قوم کا نقصان ہوتا ہو، لیکن ان کو اپنے مفاد سے اور اپنے قرضوں سے جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ریلیف ملے گا۔ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ آنے والے وقت میں کیسا ہوگا۔ ایجنٹ بھی حرکت میں آ جائیں گے تھوڑے تھوڑے پیسے بٹورنے کے لیے جو سادہ لوگ ہیں ان سے؟ جی بالکل، کیونکہ جو بھی ہے وہ آپ اس کو کہیں گے کہ لاؤ میں آپ کا بار کوڈ سکین کر دوں، آپ کو معلومات دے دوں، کوئی 200 لے گا، کوئی 300 لے گا، کوئی 500 لے گا۔ ان کو پتا ہے کہ سادہ لوگ ہیں، ان کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن نہیں ہے، تو لوگوں کو اگر پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ کوئی کام ایسا ہو رہا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی دکان سے اوپر بیٹھ کے لکھ کر دکھا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے نیسکو کے جو سکین ہے وہ اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ تو وہ بالکل جو ایجنٹ مافیا ہے وہ بھی اسی طرح سرگرم ہو جاتا ہے، تھوڑے تھوڑے سے پیسوں کے لیے جو ہے وہ، جس طرح پہلے بیسک انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کہا گیا تھا کہ ایجنٹ کام نہیں کریں گے اور باقی سارا کام ایجنٹ ہی کرتے رہے ہیں، وہ ہر پیسے کے ہر جو رقم آتی تھی اس میں سے 1000 1500 2000 روپے کاٹ لیتے تھے۔ اسی طرح نیسکو کے اندر یہ جو بار کوڈ کو سکین کرنے والا سسٹم ہے اس کے اندر بھی ایجنٹ مافیا سرگرم ہو کر ان سے پیسے بٹورنے کی پوری کوشش کرے گا۔ سر یہ تو چلو لوگوں کے لیے بجائے سہولت کے مجھے تو پریشانی نظر آ رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے آسانی نہیں بلکہ پریشانی ہے، اور گزشتہ کو 5 سے 6 دن ہو گئے ہیں، اس وقت بہت زیادہ شدت سے جو ہے گرمی ہے اور لو چل رہی ہے، اور اوپر سے جو لائٹ ہے وہ بعض دفعہ گھنٹے کے لیے، بعض دفعہ 1.5 گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے، اور اوپر سے لائٹ بھی نہ ہو اور اوپر سے اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے کنزیومرز کے لیے۔ عید کی کل ملا کے کوئی میں بھی نظر پڑی کوئی 6 چھٹیاں آ رہی ہیں عید کی، یہ ٹھیک ہے اطلاع ہماری گورنمنٹ کی ملا کے اور دوسری ملا کے؟ جی جی بالکل، اصل میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ 26 تاریخ سے جو ہے یعنی کہ 26 تاریخ کو حج بیت اللہ کی چھٹی پاکستان میں ہوتی ہے، تو 26 تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک یعنی کہ 3 چھٹیاں عید کی، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اور ایک چھٹی حج کی دی گئی ہے۔ اسی طرح آگے سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیز اور بیوروکریٹس جتنے بھی ہیں ان کو سب کو
हफ्ता इतवार को छुट्टी होती है, तो इसी तरह ये 4 से 6 छुट्टियां, एक हफ्ता पूरा जो है वो छुट्टियों का जो है वो बन गया। गवर्नमेंट जो ऐलान किया है नोटिफिकेशन के मुताबिक वो 26 से लेकर 29 तारीख तक किया है। ये 6 दिन जो मजदूर तबका वो क्या करता है? जी कुछ भी नहीं, जो जिनके घर की जो रोटी है वो जो कमा के लाएंगे उसी में खाने की दिहाड़ी लगाएंगे तो खाएंगे, और चलिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं। ज्यादातर लोग जो है काजल बरादरी जो है या बाजार दुकानें वगैरह ये सब बंद हो जाते हैं। लोगों को पता है कि गर्मी है, ऊपर से ईद है, तो ज्यादातर लोग जो है अपने रिश्तेदारों की तरफ चले जाते हैं। बाद लोग जो है वो ठंडे मुकाम मरी और आगे गिलगित नगार की तरफ चले जाते हैं कि सर्दी है, गर्मी का मौसम है, तो हम जो 6 छुट्टियां हैं वहां पर जाकर अपनी फैमिली के साथ गुजार के हैं। तो मुश्किल तो गरीब आदमी के लिए होती है, इसलिए वही कमाना है वही खाना है, तो उसके लिए बेशुमार जो है मुश्किल हो जाती है। ऊपर से जो गर्मी भी है वो भी बहुत शदीद है और लाइट भी जा रही है, और ऊपर से 6 छुट्टियां भी है, तो उनके लिए तो कोई भी ऐसा जो है वो हुकूमत की तरफ से रिलीफ या कोई ऐसी चीज नहीं दी गई जिसकी वजह से उनको इन छुट्टियों में फायदा हो सके। खत्म नबूवत वालों ने एक इश्तिहार दिया है, बंदे शंदे चाहिए, क्या मामला है सर? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से जो है वो इश्तिहारात सोशल मीडिया पे वायरल किए जा रहे हैं, जिसके अंदर वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर कोई कादियानी जो है वो 15 अपना ये जो कुर्बानी का है जानवर उसको ज़िबा करता है या कुर्बानी का गोश्त तस्लीम करता है, तो फौरी तौर पे आप 15 पर कॉल करें या जो हमारे सोशल मीडिया के नंबर है उन पर इतला दें ताकि हम कानून को फौरी तौर पे हरकत में लेके आए। इसी तरह जो है उनकी तरफ से एक जो आर्मी वास्ते दफ्तर खत्म नबूवत की तरफ से नुमाइंदगान की जरूरत का भी एक ऐड दिया गया कि हमें मुल्क भर से जो नुमाइंदगान की जरूरत है जो कि हक की आवाज और अपने अपने इलाके में जो खत्म नबूवत के काम करने वाले हैं या कोई ऐसा शख्स जो कादियानियों की मालूमात अब तक फराहम कर सके, हमें भी उसकी जरूरत है। उसके लिए भी उन्होंने एक पम्फलेट बना के तो सोशल मीडिया पे वायरल किया है। तो मुसलसल जो है जिस तरह ईद करीब आ रहे हैं, गुज़श्ता सालों की तरह इन साल भी जो है वो अहमदिया कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा की गई हैं, और उनको मजीद जो है ये सोशल मीडिया के जरिए भी और जो तकारीर करके प्रोग्रामों के अंदर भी जो है वो थ्रेट किया जा रहा है, और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ने ईद की नमाज अदा की या किसी ने कुर्बानी का गोश्त तस्लीम किया पहले 3 दिन, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर ये बताइए, कुछ पेपर भी नजर से गुजरी है, ऑर्डर भी जारी किए जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से, शहरों से? जी बिल्कुल, उसके अंदर जिस तरह पहले आपको बताया था चकवाल और रावलपिंडी और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इसी तरह कराची बार एसोसिएशन की तरफ से भी जो है वो आईजी सिंह को लेटर लिखा गया है, जिसके अंदर ये ईद उल अजहा के हवाले से ये जिक्र किया गया है कि जी जो 200 कानून जो है 298C और 295 इसके मुताबिक जो है कि तमाम जो कादियानी हैं उनको पाबंद किया जाए कि वो ईद उल अजहा के मौके के ऊपर ना ही ईद की नमाज अदा कर सकते हैं, ना ही कुर्बानी दे सकते हैं, ना ही गोश्त तस्लीम कर सकते हैं, तो उनको पाबंद किया जाए। तो आईजी पंजाब, आईजी सिंध को ये कराची बार एसोसिएशन की तरफ से भी दरखास्त दे दी गई है, जिसके बाद जो कराची की इंतजामिया है उन्होंने भी जो जवाबन ये बताया कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। तो उनकी तरफ से भी सिंध के अंदर भी यही तो मामला था। पहले सुबह पंजाब था, वहां पे मुख्तलिफ बार एसोसिएशन है, ननकाना साहब बार एसोसिएशन, फैसलाबाद बार एसोसिएशन वहां पर, तो लेकिन यहाँ पर भी जो है आईजी सिंध की तरफ, आईजी सिंध को भी जो है वो सिंध में ये दरखास्त दे दी गई। तो सुबह सिंध के अंदर भी यही मामला शुरू हो गया है, जो उनको भी पाबंद किया जा रहा है कि ईद उल अजहा जो है 27, 28, 29 मई दिन जो है वहां पर जो है उनको वहां पर रखा जाए और पाबंद किया जाए कि पुलिस जो है वो उनकी निगरानी करे, और अगर कोई शख्स वहां पर कानून की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सर ये बकरा मंडी के क्या हालात है, जरा हमारे देखने वालों को बताइए। और ये भी सुनने में आया कि गली में बकरा नहीं बांध सकते, जुर्माना होगा, क्या होगा? जी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि जो अक्सर लोग जो गाय बैल और जो ये बड़े जानवर हैं वो गलियों में या बाजारों में बांधते थे, तो उनको जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि बाजार में बांधेंगे या गली में बांधेंगे तो उसके लिए जब थराएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, फाइन होगा। इससे उनको मना किया गया है कि बाद का जानवर जो है वो बाजार में या गली में होता है तो जो लेके जा रहे होते हैं उनसे काबू में नहीं आता और वो भाग पड़ता है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं उनको टकराता है या किसी दुकान को टकराता है तो उनकी वजह से नुकसान होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है। और जो लाहौर की जो 2 मंडियां हैं, बकर मंडी है और उसके अलावा हंजरवाल के पास जो बनाई गई है, वहां पर जो मंडी है वहां पर गर्मी शदीद होने की वजह से जो जानवर है और जो लोग हैं वो अभी तक वहां पर विजिट नहीं कर रहे। बहुत मामूली तादाद में लोग वहां पर जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि महंगाई भी है और उसके अलावा गर्मी भी बहुत शदीद है और ज्यादातर जो
व्यापारी हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरह का हम माल लेके आए हैं तो हमारी कोशिश थी कि ईद तक हम फारिग हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारे जो जानवर है वो उस तरह लोग नहीं खरीद रहे। और लोगों का ये कहना है कि गर्मी जिस तरह की पड़ रही है तो हमें जानवर को संभालने के लिए भी टाइम चाहिए, ताकि हम अगर गर्मी में उसको लेके आएंगे तो उसके लिए पानी का चारे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश यही है कि हम ईद से एक दिन कबल, एक रात कबल, 4 रात वाले दिन ही जानवर लेके आए और सुबह उसकी कुर्बानी कर दें। लेकिन अभी तक जो मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो कमी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये तो जी हमारे ब्यूरो चीफ, जिस तरह आपको पता है कि जानवर बड़े महंगे हैं, लेकिन कई ऐसे वाकयात पाकिस्तान में हो रहे। समझ अकल बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एक मैं आज देख रहा था, पता नहीं 8 बकरे जो है वो दम तोड़ के किसी बस में लेके आ रहे थे, उसके किसी ऐसी जगह पे रखे थे जहाँ उनको सांस ही नहीं आया। हो सकता है कि वो नई बसें बनी हुई हैं, वो जहाँ नीचे यूरोप की तरह सामान रखते हैं तो वहाँ पे रखे हैं या कहाँ पे। इसी तरह एक बंदा 20 लाख रुपए लेके कुर्बानी के जानवर पता नहीं देने गया, वो बंदा ही गायब है। तो जब भी आप जाएं, पहले तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, मोबाइल पे बातें कम करें। आसपास ठग बरादरी चोर चक्के सुन रहे होते हैं, उसको पता होता है ये जानवर लेने आए हैं, घर में फ़ोन करके बार बार इतने का मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वहाँ से आप जेब कटवा लेंगे, एक नई टेंशन डाल देंगे, क्योंकि ठगों का मुल्क जो हुआ, फ्रॉड फ्रॉड। तो ये तो आपको मैंने एहतियाती तदबीर बता दी। तो ख़त्म नबूवत के लोगों को बड़ी सख्त ज़रूरत है। आप पता नहीं वो तनख्वाह देते हैं, क्या देते हैं, उनसे राब्ता कायम करें ताकि ईद के दिन आप अपनी ईद छोड़ के, अपनी कुर्बानी छोड़ के तो ये पता करें कि अहमदी कहाँ पे ईद मना रहे हैं या कुर्बानी कर रहे हैं। तो ये मेरा बकौल उलमा के कार्य सवाब बहुत ज़्यादा है और डायरेक्ट ही जन्नत है। चैनल को सब्सक्राइब करें।